शिफा वर्किश्ता कुरान की शिफा तिलावत के पयो हर्फ लस कई मिलाई, लेकिन कुरान अल्लाह नाजिल करे रसद पारा ले। हाँ, सिर्फ तिलावत दफा, सिर्फ हिफ्ज़ कौलो दफारा कमंगा दखल मजहब द किताबों न तपोस कहू जो कुरान से कवई द मजहब किताबों न नो टूल किताबों यो द्वा द्रे दस न और दलियो टूल उम्मत पदे बाने इजमा द इत्तिफाक ले जो कुरान शरीफ इस्मुन लिन्नज़्मि वल माना जमीअन। कुरान शरीफ दादा अल्फाजो द कुरान शरीफ माना द दोनों कुरान दे जान द अल्फाज कुरान नहीं, अल्फाज मानी सरा दा कुरान दे और इनकलाबी किताब दे। इनकलाबी किताब दुनिया के सुमर चे वजीफों किताबों लगी सुमर चीनी जमन चिकम आसानी अल्लाह दी नूरिम दीदी की और अल्लाह दे उल इस्तेहकाम वर की ज कमजोरी ना कमजोरी आसानी दपारो हम जमाजड़ के ढेर कदरी मेरे एहतराम वजदाई अल तक देशी द इल्म कमे वई द अमल कमे वई, लेकिन आस्ताना के बाद जमाल नबी बेदब और गुस्ताख नहीं आस्ताना ची चरतम ची नोरे कमजोरी नहीं बवी, लेकिन शान उलूहियत और शान रिसालत के बाद तौहीन के उनके बेदबी के उनके अल्ता नहीं भूली द अहली सुन्नत सुन्नत अस्तानी दा यो फायदा अस्ताने पोरे मुंसलिक कीदो के दा यो फायदा अल्लाह दी नूरिम दीरी जमन आस्थानों की चिकम साहिबानी तरीक़त भी आगे सा ढेर सादतमंद खलक उसमश्ता वो वरज़ों के कुरान शरीफ ख़त्म यो यो मंजिल 24 घंटों के वही ददे सरा दलाइल खैरात हुजूर बानी दरूद वही द पारा यो ज़ख़ीम किताब दे हिज़्बुल बहर हिज़्बुल आज़म दखल तरीके असबाब कुरान शरीफ यकीनन दले टोलो वज़ाइफ होना बेहतरीन वजीफ़ा कदा दा कुरान दबल किताब पर तिलावत बाने पर यो हर बाने लस ने कहीं न मिलावी कि मिलावी नहीं कुरान बाने मिलावी, लेकिन दा यो रुख सवाब कमंग द कुरान न तपोस को चला कुरान अल्लाह नाजिल करे न वली नाजिल सद पारे नाजिल करे कुरान दम भी दुरुस्त दे जायज़ दे, लेकिन सिर्फ दम दपारा अल्लाह न दे नाजिल करे सवाब भयो हर बने दस ने की मिलाएगी बिल्कुल मिलाएगी, लेकिन सिर्फ तिलावत दपारा अल्लाह न दे नाजिल करे ददे इसारी सवाब सरा मड़ी अल्लाह बखी रहमतुन नाजिरीगी, लेकिन अल्लाह दीद पारा सिर्फ दलील पारा न नाजिल करे दा तवाबी है ददी सी मिसाल दे लकता सो माता गो रही हो माता का तो सरा सरा जमाखी अड़खता गस रातंदर तक हसन खकारी यौवी मकसूदी असली यौवी तवाबिया यौ कस खुशबू उड़ गई ढेर खलक महसूस दा कम च फ़वाइद दी दा पखबल ज़बानी दुरुस्त दा सही, लेकिन मन का कुरान न तपोस कहू सूरह इब्राहीम के रब्बी करीम द कुरान शरीफ द नुज़ूल
او د انزال غرض کولې دی کتاب انزلناه الیک الله خپل محبوب پیغمبر محمد عربی صلی الله علیه وسلم مخاطب کئی کتاب انزلناه الیک کتاب دا تنوین پکې تعظیم د پاره دی کتاب عظیم کتاب دی لوی کتاب دی انزلناه الیک اے زما محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا میتا باندې نازل کړي صدا پارا الله خپل نبی ته د قران شریف د نازلولو درالېګلو غرض خي لتخرج الناس من الظلمات الى النور چې دا خلق د تیارو نه رڼا ته وباسي د تیارو نه رڼا ته وباسي نو دا انسان چې قرآن باندې د تیارو نه رڼا ته وځي صرف الفاظ سره نه وځي ثواب ضرور حاصلېږي معرض کو لیکن دغه انقلاب چې راځي انقلاب او قرآن باندې با علی انقلاب راځي چې کله کس قرآن باندې ځان کوي د دې معنی زده کی د دې مطالب زده کی د دې تفسیر زده کی دا انقلابی کتاب دی انقلابی کتاب مرکزی کتاب دا تمام شریعت دا د قرآن نه ارد گرد تاویږي د دې محور قرآن دی اہل سنت کے اہل سنت من حیث القوم کے سنت اہل سنت کدیو کی فی الوقت دی وقت د دې نه وړاندې نه وي ما هغه وخت کې د ټولو نه زیات خدمت د قرآن اهل سنتو کړې خو دې وخت کې من حیث القوم ملک په سطح باندې درته وایم څومره چې کمزوري د قرآن شریف په تعلیم کې ده داسې کمزوري اهل سنت کې په نور څه کې نشته زمنګا مزارات الحمدلله آباد دي هر څنګه چې هغه باندې ګمبد دغه خدمت لنګر یو ناشنا زیتم چې لاړ شي اول ته تاسو وکړئ چې استانه ده هر څنګه چې ده البته تاسو ته درې ټیمه خوراک ملاوي دود کېدو لپاره تزې ملاوي بے تپوسه خوراک ملاوي خپ آسانه باندې ملاوي خو چې کوم چیز کمې دی الته نو هغه به د قرآن د تعلیم کمې اکم کسان چې خدمت کوي هغه خپله سورې فاتحه نشي اورولی سورې فاتحه او کله چې یو قوم قرآن ته شاکي تاسو یقین وکئ الله هغه قوم ختموي حدیث پاک کې راځي امام الانبیاء والمرسلین رحمتا للعالمین شفیع المذنبین راحت العاشقین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقوام اللہ دے قرآن باندې ډېر قومونه اوچتای چا چې دا قرآن راخیستی دی چا چې خپل کړی دی خپل کړی نه دی چې ډېره هدیه والا کور کې کېلا وه نه خپل کړی دا زده کا دی باندې عمل وکړه دی وخت کې ډېر افسوس سره دا خبر تاسو ته کوم څوک چې زمونږ د مخالفین دي څوک چې موږ ته وایي دا مشرکان دا بدعتین زمونږ په دې صوبه کې د هغوی 3,500 دروس القرآن دي
350 دروس القرآن. او دا څنګه چې زموږ اجتماع ده یو درس کې د دې نه کم نشته او 2200-2500 کسان پکې ناست. تاسو څه غټه قرباني نه ده کړې چې نن چېرته زندګۍ کې راغلي وي قرآن شریف ختم. زموږ په حالت هر شي جاړي. کم کسان چې شعوري مومنان دي تاسو یقین وکئ دا چې واپس راځي هغه به قرآن شریف مخې ته پروت دي خو هغه به دې سنینو باندې د کفر او د شرک فتوی لګوي. قرآن به درته وایي، آیات به درته وایي. د کس توړ څومره چې مضبوط سړی هغې سره دشمني یو کس هغې لسو لپاره کافي دی، لیکن د دلیل توړ په دلیل باندې باقي هغه په ټوپک نشي کولی، په مشین نشي. دلیل مقابله کې به دلیل پیش کې هغې لپاره به څوک راځي؟ الله فرشتې رالیږي که بل ملک مخلوق به راځي چې هغې به الله دا کتاب رخلي او دا کتاب به د دې کتاب په خدمت کوي کې به عالمان جوړي. امریکنین به راځي که روسین به راځي. دا قرآن الله د حضور امت باندې نازل کړی. د دې لومبې مخاطب هغه د حضور امتین مسلمانان دي او دا زموږ ستاسو ذمہ داري ده. دا صرف نه چې بچي قرآن وي او تا ته به په سر باندې د قیامت په ورځ باندې تاج په سر کېږي. دا مولین دا حدیث درست نه بیانوي. دا عالمان نه داسې نه دی چې ستا بچي حفظ وکړو د قیامت په ورځ تاج په سر کېږي. داسې نه ده. من قرأ القرآن وعمل بما فيه البس تاجا ولوالده. څوک چې قرآن ووایي او په قرآن باندې عمل وکړي نو مور او پلار ته د قیامت په ورځ باندې په سر تاج کېښودی شي. قرآن به وایي، قرآن باندې به عمل کوي. نو قرآن باندې به څنګه عمل کوي چې ته قرآن باندې پوه نه یې؟ قرآن باندې څنګه عمل کوي چې تا د پاره د قرآن علوم عالیه نه دي حاصل؟ قرآن یاد کړي ډېر حافظان لیکن سره د قرآن نه ګیرې خرئ. قرآن یاد کړي د یادېدو د قرآن باوجود هغه لباس د هغې کلچر د هغې اطوار انداز هغه د فرنګۍ وي. قرآن یاد کړی لیکن هغه پیسې په ځمکه راکاږي. قرآن ورته یادي خو هغه 5 ټیمه جومات کې مانځه کې حاضر نه. قرآن ورته یادي صرف قرآن یاد ساتل دپاره. تاسو به کتلي رمضان شریف چې راشي هغه وخت کې قرآن شریف راواخلي دوره کوي چې رانه هېر نه شي. داسې کس په سر باندې به د داسې کس په سر د وجې نه به د هغې والدینو ته د قیامت په ورځ باندې د سرو زرو تاج ورپه سر کېږي. دا خو د الله پیغمبر نه دي ویلي. دا ګورئ دا خوشفهمۍ کې مو مبتلا کېږئ. دا دین کوم چې دی دا دین 2 قسمه خپلول دي. دین یو طریقه جایز یو طریقه ناجایز. یو پروفیشنل دیندار جوړېدل بطور کاروبار. څوک چې دین ذریعه د کسب جوړوي حفظ کوي دنیا ته ګټي، قرائت کوي دنیا ته ګټي، عالم د شریعت جوړیږي دنیا یو کسب دکانداری. دا دکانداری انما الاعمال بالنیات. زما د په رب قسم دی د الله اجر نه ورکوي. د ده او د ډریور هیڅ فرق نشته. د ده او دکاندار سبزي فروش هیڅ فرق نشته. د ده او د دیاړي مار هیڅ فرق نشته. دا هم یو دیاړي مار دی او هغه هم یو دیاړي مار دی. دا پټکي چې موږ په سر کوو دا پروفیشنل نه، دا د الله د بندګۍ او د نبی پاک صلی الله علیه وسلم داغه رښتینی غلامۍ په نتیجه کې به په سر کوو. دا پټکې دا صرف د مولا نه دی، دا پټکې د مومن مسلمان دی.
دا هغه چا دی چې هغه د الله بندی او زما د نبی غلامي د حضور رښتینی متبع وي. قرآن الله د دې لپاره را لېږلی. قرآن دا زموږ نه تبدیلي غواړي او داسې تبدیلي نه چې هغه صرف ظاهر تبدیل دی. که ستا ظاهر ټیک دی او باطن دی خراب دی دا خو منافقت دی. او که ستا ظاهر درست دی، ظاهر دی خراب دی، باطن دی درست دی، ته وایې چې زما نیت صحیح دی، دا فاسق دی، دې ته فاسق وایي. نن سبا مومن کې څه دي؟ یا د فاسقانو د صفاتو حامل دی او یا د منافقانو د صفاتو حامل دی. درست ایمان عمل صالح لپاره الله دا قرآن را لېږلی. دا زما لپاره ډېره د فخر د خوشحالۍ خبره ده چې د حضرت دکن بابا جی رحمت الله تعالی علیه د استانې چشم و چراغ استانه دار بابا جان رحمت الله تعالی علیه مد ظله العلی دې طرف ته توجه ده. او زه محسوسوم زمونږ سره د دې چې کومه مینه ده محبت دی ظاهر ده زمونږ سره جاګیرداران نه زمونږ هیڅ نشته. دغه یو څیز دی چې د الله کتاب سره تعلق دی. نو کو تاسو له دې دعوت درکړئ. تاسو لپاره دلته استادان کې نوري خپل تشریف فرماله د باندې سبا ایستي دا یا ساتي دا تاسو باندې د ټولو نوړو به امتحان لیکم بچو چې ختم کړي دای له زمو مبارک باندې اور کوم ښه خبره ده لیکن دې باندې مو درېږي دا قرآن یادول دي دین زده کول دي دین باندې عمل دی. دا مخکې بوتلل دي دا مخکې او چې کوم حالات دي هغه څه ښه حالات نه دي. ورځ په ورځ به ابتری راځي. حضور میں فرمایي قیمت چې راځي کوم خلکو باندې قیمت قایمیږي هغه به زما د امت بدترین خلک هغه به ښه خلک نه وي. د بل نه به د دین توقع نه کوي د احسان توقع به ترې نه کوي. په خپله به نیک جوړېږي د نیکۍ دعوت به ورکوي. خپل مال جان د الله کتاب ته پیش کړي. او کو چېرته داسې مو نه کړو زه فضایل درته نه بیانوم زه ترغیب نه زه ترهیبي بیان درته کوم. په ورځ د قیامت باندې به زما نبي دغه محمد رسول الله چې موږ د هغې د مینې او د محبت نارې وو زموږ په ستاسو په سر باندې به د دې قرآن شریف د پرېښودو په وجه باندې الله ته شکایت کوي. دا څوک چې ستا په سر الله ته شکایت کوي هغه ستا شفاعت کوي. شفاعت خو به ستا هله کوي چې تا دغه نبی مکرم محتشم صلی الله علیه وسلم خوشحاله ساتلی. په ورځ د قیامت دا ګورئ دا 19 سپاره سورې فرقان هغه به داسې سخته ورځي ویوم یعض الظالم علی یدیه هغه دکانداری هغه ملګری هغه دوست هغه رشتہ هغه پارټي هغه جماعت چې د هغې په وجه باندې ستا د نبي سره رشته کټ کېږي په دې به د قیامت په ورځ باندې ړومبې ته ژاړي. الله وایي دا به په خپل لاسونو باندې چک لګوي په خپلو مټو څوک چې چک لګوي هغه روغ دماغ والا نه وي د هغې دماغي توازن خراب شوي د قیامت د سختۍ د وجې نه دغه سخت عذاب د وجې نه دا به وایي یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا کاش ما د رسول صلی الله علیه وسلم سره خپل تعلق او دار جوړه کړی وي. کم چې د الله او د الله د رسول والدي د دې سره تعلق جوړول دا د الله او د الله د رسول سره تعلق دی. چا باندې تا ته الله میلاویږي د چا په تعلق چې تا ته رسول الله میلاویږي دې تعلق دا د قیامت د ورځې د نجات او د خلاصۍ تعلق او هر هغه کس جماعت چیز چې هغې
څه تعلق د وجې نه، د هغې څه د دوستۍ د وجې نه، د هغې څه د رشتې د وجې نه، د هغې څه د یو ځای کېدو د وجې نه ستا د الله او د الله د رسول سره تعلق خرابېږي، دغه شیطان دی. هغه هر شي صورت کې چې دی خدا شیطان دی. بیا به وایي یا ویلتا یا ویلتا، اے تباہی اے بربادی راشه نن دې وخت دی. لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، کاش کہ ما دا فلانے کس دوست نوے جوڑ کرے. لقد اضلنی عن الذکر، بے شک ازید اللہ دا ذکر نہ خطا کرے ما، دا اللہ دا کتاب نے خطا کرے ما، او دا کسانو نے خطا کرے ما، دا کمو کسانو کو وجہ بانے جزا اللہ او دا اللہ دا رسول سے ملاوی دیشو. بعد اذ جاءنی، کله چې مال دارا دا قرآن راغل. نن د دې اجتماع صورت کې دا کم دعوت چې دی دا د قرآن شریف راتلل. څوک چې دې اهمیت باندې نه پوهېدل هغې غوږونو ته ورسېد. او الله وایي وکان الشیطان للانسان خذولا، د انسان رسوا کوونکی هغه شیطان دی. نو کومو کسانو چې قصدن عمدن سره د وس قرآن شریف سره تعلق کټ ساتلی دی، پرېښودلی دی، قرآن له اهمیت نه دی ورکړی. د قیامت په دغه ورځې باندې به وقال الرسول، رسول صلی الله علیه وسلم محمد عربی صلی الله علیه وسلم با دی امتینو خلاف شکایت کوي. الله ته به وایي یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا، یا الله زما دې قوم قرآن پرېښی و، دیو خپل کړی نه و. دا ټول محافل ښه دي، ذکر محفل، د دعاګانو محافل، مزاراتو ته حاضري، عمرې کول، حج کول، دا ټول په خپل ځای باندې عبادت دی. زه د هغې د اهمیت نه انکار نه کوم، لیکن د تمامو عباداتو بنیاد او اصل هغه د الله کتاب. څو پورې بنده د قرآن نه لري هغه نه الله ته جوختی دی شي، نه رسول الله ته جوختی دی شي، نه خپل پیر او مرشد ته جوختی دی شي. الله او د الله نبی ته رسیدو دپاره او د هغې سره درست تعلق مستور کول دپاره دا ضروري دي چې موږ تاسو په رشتې باندې د قرآن شریف سره خپل تعلق جوړو. او قرآن شریف د الله واحد داسې کتاب دی چې ورته کتل هم عبادت دی، چې ورته وګورې دا هم عبادت دی، چې په لاس کې راواخلې دا هم عبادت دی، او چې کله سینې پورې ولګې بے هم عبادت دی. عمر فاروق رضی الله تعالی عنه چې کله به سحر د کور نه تو مذهب به راواغیست او ښکل به زړه پورې به ونیو، هغې نه پس به بیا خپلو کارونو ته تو لږ وخت د خدای کتاب له ورکوي. چاته چې الفاظ نه یاد الفاظ ووایي، چاته چې الفاظ یادي معنی ووایي، تفسیر ووایي، ځان خپل مسلک باندې پوهی کوي، دین باندې پوهی کوي. د دې نه بغیر ستاسو زمونږه د ایمان د عقیدې د مسلک حفاظت نه کوي. دې باندې سمجھوتا غلطه. تاسو خوش قسمته یې، نورو ځایونو کې شته استانې د الله نور هم ډېرې کي، د ذکر محافل کېږي، ختمونه کېږي، هلته که کمې دی نو د مدارسو کمې، د تعلیم د قرآن کمې، خپل بچي او په خپله. دا څه کاروبار نه دی، دا د خدای کې د خدای رضا ده، کاروبار نه دی. د کاروبار په نیت څوک چې کوي هغې ته اجر نه میلاویږي، ثواب نه میلاویږي. ذکر کې د الله د رضا دپاره، درود وې د الله د رضا دپاره، پټکې په سر کې د الله د رضا دپاره، یو صاحب طریقت سره تعلق ساتي د رب د رضا دپاره، صرف خدای خوشحاله شي. الله تبارک و تعالی
زمنګ ستاسو دا کاوش دا کوشش دا سعی خپل بارگاہ کې قبول او منظور کی او هر یو کس په خپل ځای کې ذمہ دار دی. زما نبی مکرم محترم محتشم صلی الله علیه وسلم فرمائی کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیته. تاسو کې هر یو کس لکه څنګه چې هغه ګډبا څوک چې څاروي ساتي او هغه د خپل څاروو محافظ وي ذمہ دار وي او د هغو نه به د هغې باره کې تپوس کېږي داسې کې هر یو کس کې به ستاسو ته تپوس کېږي هغه څوک دی چې د هغې ماتحت نشته. که څوک استاذ دی پیری طریقت ته شاګردان مریدانو تپوس پته کېږي. څوک بادشاه دی د رعیت تپوس پته کېږي. کم چې والدین دي هغې نه به د خپل اولاد تپوس کېږي. د خپلې ښځې تپوس پته کېږي. د مور نه به د خپلو بچو تپوس کېږي. کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیته. د الله نبی وایي ته فارغ الذمه نه. اصل چیز الله ته د رسېدو دپاره دو دي د یاد ساتئ. یو د ګناه نه اجتناب دی یو ثواب ګټل دی او څو پورې چې د ګناه موجود دی هلته ثواب نشي راتلی. ډاکټر چې کله د یو دانې اپریشن کوي که نه مرهم پټي کوي نو اول د هغې نه ګند وباسي بې وګنډي بې پې مرهم کړي. ګناه نه اول ځان ساتل دي هغې نه پس بې دا نیکۍ نه کول دي او د ګناه نه بچ کېدل او نیکو ته راتلل د هغې بنیادي مرکزي کتاب هغه د الله کتاب. الله تبارک وتعالی دی ړومبې ماله او بیا تمامو اورېدونکو له دین باندې د کاملې پوهې د صحیح پوهې او ورسره د عمل کولو توفیق موږ تاسو ټولو له راکړي.